गोटिए समयर कथा गोटिए गाँ रे पिंटू नामक जड़े लोक निज माँ सहित रहुथिला। पिंटूर बापा नथिले, तेणु सेमाने बहुत गरीब थिले। पिंटू दिन राति परिश्रम करी दुई ओळीर खाइबा जोगाड़ करि पारुथिला। माँ बहुत बुढ़ी हे जाइथिले, तेणु सी बेमार थिले। कौन करिबी बापा, एबे आम घर केमिति चलिबो? मु तो रोगरे पड़िछि। एबे घर को खाद्य कोठु आसीबो? माँ तू चिंता करनी, मु आहुरी अधिक परिश्रम करिबी आ भल जगार तोर चिकित्सा करैबी। नाई रे बापा, एबे तू ए बुढ़ी को मरिबा पाई छाड़ी दे। बस शीघ्र तू बाहा हे जा। आमर तो भाग्य खराब रे बापा। माँ तू चिंता करनी, सब ठीक हे जिवो। पिंटू बाहर को चली गला आउ इयाडे सियाडे बुलिबाकू लागिला। से किछि बुझी पारु नथिला जे से कौन करिवो। पिंटू गाँर मुखियाक पाखकू जाई साहाय्य मागिला। मालिके मते साहाय्य करंतु, मो माँ रोगरे पड़िछि। मते किछि टंका साहाय्य दरकार, मते साहाय्य करंतु। मु एबे तमको कौनसी प्रकार साहाय्य करि परिबिनी। तमे अन्य काहाकू साहाय्य माग। पिंटू बेचारा मन दुखरे सेठारु चली आसिला। से किछि बुझी पारु नथिला जे से कौन करिवो। से कांदी कांदी निजको निजे कहिला, मु बंची की लाभ कौन जदि मु मो माँ को ही साहाय्य करि पारुनी। याठू भल ही थांता मु मरी जाई थांती। पिंटू मन दुखरे जंगल आड़कू गला। सामना रे गोटे कूओ देखिला। से कूओ पाखकू गला। मु एमिति खाली हाथ रे माँ पाखकू जाई परिबिनी। ताठरू भल हबो मु एई कूओरे मो जीवन हारी देबी। तू काहे कि मरिबाकू चाहुचू? मो माँ रोगरे पड़िछि आउ मो पाखरे टंकाटिए भी नाही। आउ ना मते केही टंकाटिए भी दउछि। मु मो माँ पाखकू खाली हाथ रे केमिति जिबी? सेइति पई मु मरिबाकू चाहुछि। तू मोर गोटे काम कर। सामना रे पोखरी पाखरे गोटे बहुत बड़ गछ अछि। सेठी से गछ उपरे मोर संपत्ति अछि। तू जदि से सब को नहीं आसीबू ताहले मु तते बहुत गुडे टंका देबी। पिंटू किछि भी चिंता न करी ता कथारे राजी हे गला। हाँ 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 मु आनिबी। डाहाणी पिंटू को शून्य उड़े पोखरी पाखकू नहीं गला आउ कहिला, गछटा सेठी अछि, एबे तू जा। एतिकी कही डाहाणी गायब हे गला। पिंटू सामना रे थिबा गछ आड़कू चाहिला। गछटी जेमिति आकाश को छुउथिला। पिंटू किछि चिंता न करी गछ उपरकू चढ़ीबाकू लागिला। से जेमति गछ उपरे चढ़िला, गछ लंबी लंबी चलिला। ये केमिति का गछ? गछटा तो बढ़ी बढ़ी चलीछि। पिंटू किछि चिंता न करी गछ उपरकू चढ़ीबाकू लागिला। सकाळु संज हे गला, राति भी हे गला, किंतु पिंटू चढ़ी चलीथिला। तापरे 2 दिन परे पिंटू मेघ पाखरे पहुंची गला। ताकू सेठी बहुत गुडे गहना देखा गला। अरे एठी तो एते सुना गहना अछि। एथिरु डाहाणीर जिंस गुडाक कोउटा हेतिबो? तापरे से दूर रे थिबा गुटिए बाक्स देखिला। से जानी गला जे एइटा ही से डाहाणीर संपत्ति। एबे मते बाक्स नै तळकू जिबाकू पड़िबो। पिंटू से बाक्सटी को धरी तळकू ओल्हेबाकू लागिला। सेतिकी बेले से गछरे गोटिए दानव झुलुथिबार देखिला। से दानवर बड़ बड़ कान थिला आ गोटे लंबा नाक थिला। दानव पिंटू को कहिला, तू ए बाक्सटा डाहाणी को देनी। एटा तोर, तू ताकू रखिने। नाही नाही, ए बाक्सटा तांकर, मो तांकू ही देई देबी। पिंटू से ही बाक्सटी धरी पुणी तळकू ओल्हेबाकू लागिला। पिंटू किछि बाट ओल्हेबा परे से दानव पुणी थरे आसिला आउ कहिला, से डाहाणी तते किछि भी दबनी। ए बाक्सटी धरी तू तो घर को चली जा। तते जीवन सारा काम करिबाकू पड़िबनी। पिंटू ता कथा प्रति ध्यान देलानी। से गछरु तळकू ओल्हेबाकू लागिला। दानव पुणी आसी ताकू बुझेइला, मु तते बुझौची, मो कथा मान। से डाहाणी तो द्वारा तार काम हासिल करुची। ए सबु संपत्तिर मालिक सीए हेई जीवो।
ତତେ କିଛି ବି ଦବନି। ପିଣ୍ଟୁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତରେ ସେଇ ବାକ୍ସଟି ଧରି ତଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଦାନବ ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ବୁଝେଇଲା, ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବୁଝଉଛି, ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଚଳିବୁ। ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଯିବୁ। ତୁ ଏ ବାକ୍ସ ଡାହାଣୀକୁ ଦେ ନାହିଁ, ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନେ। ପିଣ୍ଟୁ ତା କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି। ବାକ୍ସଟିକୁ ଧରି ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ସେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦାନବର କଥା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ପିଣ୍ଟୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ବାକ୍ସଟିକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ବାକ୍ସଟି ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଆଉ ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିବି, ତାପରେ ୟାକୁ ନେଇ ସହରରେ ବିକ୍ରି କରିଦବା। ମା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଣ୍ଟୁ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ କୂଅ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କୂଅରୁ ଡାହାଣୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି? ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ସେଠି କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। କଣ କହିଲୁ? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ମାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସେଠୁ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେ ସୁନା ସବୁ ବିକି ଦେଇ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମତେ କି ମୋ ମାକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାରି ଖୁସିରେ ଆସି ତା ମା ସହିତ ସେଇ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବାକ୍ସରେ ସୁନା ଗହଣା ବଦଳରେ କିଛି ପଥର ଥିଲା। ପୁରା ବାକ୍ସଟି ପଥରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଏଥିରେ ତ ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା, ସେ ସବୁ ପଥର ପାଲଟି ଗଲା କେମିତି? ପୁଅରେ, ତୁ ଭୁଲ କାମ କଲୁ। ତୁ ସଚୋଟ ହବାର ଥିଲା। ଏ ସବୁ କିଛି ତୋ ଲୋଭର ଫଳ। ପିଣ୍ଟୁ ବିଚରା ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇଠି ବସି ରହିଲା ଆଉ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଟିରେ ସୁନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୁଏଲରର ମାଲିକ ସେଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ। ଯୋଉଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହବାର ଦେଖାଯାଏ, ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠେଇବା ଚକ୍କରରେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସ ବାବୁ, ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର। ଦୟାକରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ 10,000 ଟଙ୍କା କଣ ଏମିତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ? ଏମିତି କେମିତି ଦେଇଦେବି? ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଅଛି ଯଦି ଆଣ। ଆପଣ କଣ ମତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସ ବାବୁ? 3 ପିଢ଼ି ଧରି ଆମେ ଏ ସହରରେ ରହୁଛୁ। ଭାଇ, ବେପାରରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଟଙ୍କା। ଆଉ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଜିନିଷ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିନି। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏଇ 50,000 ଟଙ୍କାର ମୁଦିଟି ଅଛି। ଏଇଟା ରଖି 10,000 ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 50,000ର ମୁଦି, ତା ବଦଳରେ 10,000? ଯଦି ନ ଫେରେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଲଗେଇ ମୁଦିଟା ହଡପ କରିନେବି। ମୋର ତ ଖାଲି ଲାଭ ଆଉ ଲାଭ। ହଉ, ଏଇଟା ଅସଲି ତ? ଲାଗୁଛି ତ। ମୁଦିଟା ଥାଉ ମାଲିକେ, ଏମିତି ହିଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଚରା ଗରିବ ଲୋକଟା। ଏତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି ଯଦି ତୁ ଦେଇଦେ। କହୁନୁ, ତୋ ଦରମାରୁ କାଟି ଦେଇଦେବି କି? ଆରେ ନାଇଁ 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 ମାଲିକେ। ତାହେଲେ ଯା, ତୁ ତ କାମ କର। ଏଇ ନିଅ 10,000। ମୁଦିଟା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଦି ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଦିଟେ। ମଣ୍ଟୁର ବାହାଘରରେ ତ ମୁଁ ଏଇ ମୁଦିଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଲୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ, ତାହେଲେ ନେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ତମେ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଲୁ ଏଇ ଆମ ସାହିର ଗୋଲୁ? ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦବା ବଦଳରେ ତମେ ତାଠୁ ମୁଦିଟା ରଖିଦେଲ? ବିଚରା ଗରିବ ଲୋକଟା। ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ଏଇଟା ମୋ ବେପାର କଥା। ଏଇ ମୁଦିଟା କଣ? ଯଦି ସେ ଘରର ସବୁ ଗହଣା ଆଣିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଅଭିଶାପ ପଡିଯିବ ତ? ତାକୁ ଖାଲିରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦବାର ଥିଲା। ତମେ ତମ କାମରେ ମନ ଦିଅ। ବେପାରରେ କାହାର ଅଭିଶାପ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମାମଲାରେ କେବେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକେ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବେପାର କଥା ଉଠେ ଯଦି, ତେବେ ସେ ନିଜ ବାପା କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସ୍ତାଟିଏ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା। କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର? ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସ ବାବୁ,
କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଯୋଉ ମାଟି ଭାସିକି ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ସୁନା ଅଛି। ମୁଁ ଚେକ୍ କରେଇଛି। ହେଲେ ଯିଏ ମତେ ଭଲ ଦାମ ଦବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିକିଦେବି। କଣ ନଦୀ ମାଟିରେ ସୁନା? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଆରେ ନାଇଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ହଁ, ଏଥିରେ ତ ସତରେ ସୁନା ଅଛି। ନିଅ, ତମେ ନିଜେ ବସ୍ତାରୁ ମୁଠାଟେ ବାହାର କରି ଚେକ୍ କରି ନିଅ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସ ବାବୁ, ଆପଣ ବି ନିଜ ହାତରେ ମୁଠାଟେ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ହଁ, ଏଥିରେ ବି ସୁନା ଅଛି। ମୋ ହାତରେ ଥିବା ମାଟିରୁ ବି ସୁନା ବାହାରିଲା ମାଲିକେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରି ବଡ ବଣିଆ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେଣି, ତେବେ ସେ ମଙ୍ଗଳା ଜୁଏଲର ବାଲା ତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଦବ। ଆରେ ତମେ ପାଗଳ ହେଲ ନା କଣ? ମତେ ଦିଅ, ଏସବୁ ତ ମୁଁ ହିଁ ତମଠୁ କିଣିବି। 2 ମୁଠାରେ ଯଦି 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ବାହାରିଲା, ତେବେ ବସ୍ତାକରେ ତ 2 କିଲୋ ସୁନା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦେବି? ଆରେ ସବୁତକ ଦେଇଦିଅ ଭାଇ, ଫେରେଇ ନେଇ କଣ କରିବ ତମେ? ଠିକ ଅଛି, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳା ଜୁଏଲରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଦେଇଦେବି। ତମ ପାଖରେ 2ଟା ବସ୍ତା ଅଛି ନା କଣ? ହଁ, ଆଣ, ସେଇ ବସ୍ତା ବି ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଏବେ ତ ସେଟା ଘରେ ଅଛି। ହଉ, ସେଟା ନେଇ ଆସୁନ। ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ନ ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳା ଜୁଏଲର୍ସ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ନବନି। କହିବ ଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଆ, ତାପରେ ମୋର କଣ ହବ? ଆରେ କଣ କହୁଛ ମ? ତମର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଅ, ଏଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେଇ ବସ୍ତାର ଆଡଭାନ୍ସ ରଖ। ଏବେ ତ ସେ ବସ୍ତାଟା ଆଣିବ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଗଲେ, ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକଥା କହିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। କଣ କହୁଛ? ବସ୍ତାଟା ହିଁ ସୁନା? ତା ପୁଣି ନଦୀରେ ବହି ଆସିଥିବା ମାଟିରେ? ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଆରେ ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥିଲା। ସବୁ ଚେକିଂ କଲି, ତାପରେ ଯାଇ କିଣିଲି। ଶୁଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ବସ୍ତାଏ ନେଇ ଆସିବ। ଆହୁରି ବସ୍ତାଏ? ହଁ, ତାପରେ ଦେଖିବ ପୁରା ସହରରେ ସେଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସର ଦୋକାନ 1 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ କାହିଁକି ଦେଇଦେଲ? ଆରେ ଯଦି ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତାଟି ସିଏ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମଙ୍ଗଳା ଜୁଏଲରକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେ ବସ୍ତାରୁ ବାକି ସୁନା ବାହାର କରିଦଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆର ବସ୍ତାର ସୁନା ବି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ତାପରେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସେ ବସ୍ତାରୁ ସୁନା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସୁନା ବଦଳରେ କେବଳ ମାଟି ହିଁ ବାହାରିଲା। ଏକଥା ଦେଖି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏଥିରେ ତ କେବଳ ମାଟି ହିଁ ମାଟି ଅଛି, ସୁନା କାଇଁ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଲିକେ? ଆରେ ହଁ ତ ମାଲିକେ, ଏ ମାଟିରେ ବି ସୁନା ନାହିଁ। ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତୁ ବି ତ ଦେଖିଥିଲୁ ନା? ହୁଏତ ବସ୍ତାର ତଳେ ରହିଯାଇଥିବ। ଦେଖ ଦେଖ, ଭଲ କି ଦେଖ, ଟିକେ ଦେଖିଲୁ? ତାପରେ ଚାକରଟି ବସ୍ତାଟି ଢାଳିଦେଲା, ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ସୁନା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସୁନା ମିଳିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଚାକର ହାତରେ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ପଡ଼ିଲା। ମାଲିକେ, ମାଟି ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାଗଜ ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଲାଭ ଉଠେଇ ତାର ସବୁ ସୁନା ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ନଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ସୁନାର ଦାମ ମୁଁ ଏଇ ମାଟି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଗକୁ ସୁଧୁରି ଯିବେ, ନହେଲେ ଆର ଥରକୁ ପୁରା ଦୋକାନଟା ନେଇଯିବି। ଆରେ ଇଏ କଣ? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମାଲିକେ, ବେପାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବେପାର ନାଁରେ କାହାର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଲାଭ ଉଠେଇ ତାର ଅଭିଶାପ ନିଅନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ।